سي محمد. سي محمد، الصوت جيد. مرحبا سيدي حافظ. مرحبا مرحبا سي حافظ. ننطلق إن شاء الله. ايوا انتم اللي تسيروا. لا لا, لكم الكلمة إن شاء الله إلا مرحبا، بغيتم. انا موجود. الإخوان والأخوات، ننطلق إن شاء الله. إن شاء الله غادي يكون واش عندنا تسجيل. سنترك إن شاء الله الصوت تسجيلا الصوت مسموع حافظ؟ الصوت مسموع؟ لمسموع رائع. رائع صافي الحمد جيد لله. جدا. الإخوان والأخوات، سننطلق على بركة الله. شي ما نكرهوش شي واحد من هاد الإخوان ولا اللي مشاركين معنا يتقنوا قراءة القرآن، هو يقرا لنا شي بركه ديال القران الى كان ممكن. شي واحد يتطوع يقرا لنا شي بركه ديال القران، شي واحد الذي يتقن تلاوه القران، او كما كنسمعوا البركه القران. شي واحد، تفضلوا الاخوان. شي اخ ياخذ المبادره يقرا لنا شي بركه ديال القران. الله يعطيكم الخير. الاخ الاخ اللي كان مبرمج انه يقرا لنا القران، جاه شي طارئ وراه مع شي اخت ديالو في شي الاخت ديالو، رزقها الله مولودا جديدا في هذه اللحظة واعتذر. الله يبارك لها إن شاء الله. إن الله يبارك. شاء الله. إلا ما كان شيء نبدأ أنا إن شاء الله نقرأ القرآن وندير كل شيء على من إن شاء الله. رحنا كنعاينوا شي واحد، شي أخ، شي 10 ثواني. احنا كنسمعوا هذا اللي قال. واش كتسمعوا شي حاجة؟ احنا كنسمعوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد طلب، الله يعطيكم الخير. كنسمعوا شي أصوات ديال شي وليدات صغيورين الله يبارك فيهم، اللي عنده شي ميكرو مطلوق نرجو منكم أنه يضغط على ذاك الصورة ديال الميكرو ويقطع الصوت ديالو ويخلي لنا فقط اللي يبغي يتكلم إن شاء الله. اللي بغى يتكلم إن شاء الله الرحمن الرحيم من بعد الأخ المؤطر ديالنا غادي يبرك في ذاك الجهة اللي كنرفعوا فيها اليدين ديالنا ويعلي يدو باش نعطيوه الكلمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، والرضا والرضوان عن صحابته وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسر إخوانكم في الجامعة، في نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة. الله يجازيكم بخير. هذه الأخت اللي عندها الميكرو مطلوق، الله يعطيكم الخير الإخوان، تقطع على الصوت ديالها، تقطع الصوت وتصنت معنا، الله يعطيكم الخير باش ما نشوشوش على الإخوان والأخوات. قلت يسر إخوانكم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM أن تكون معكم في هذه الليلة، في هذه الحلقة الطيبة من حلقات التكوين المفتوحة لإخواننا وأخواتنا الأساتذة والأستاذات المقبلين والمقبلات على اجتياز مباراة الكفاءة المهنية برسم دجنبر 2024. وبهذه المناسبة وأولا نغتنم هذه الفرصة، الأخت نسرين، الله يعطيك الخير أختي، لما قطعي الميكروفون ديالك. الأخت نسرين، شكرا جزيلا. قلت الإخوة الكرام لا يفوتنا في بهذه المناسبة وقبل أن ننطلق أن نعبر عن رجائنا لكل الإخوة والأخوات بالتوفيق في هذا الاستحقاق الذي تنظم الوزارة كل سنة. وأرجو إن شاء الله الرحمن الرحيم بالمناسبة أن يكون التنافس على هذه المناصب في هذه المباراة، أن يكون التنافس شريفا، وأن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا وأخواتنا الذين سيحترمون هذا المبدأ، وأن يوفقهم إن شاء الله لنيل هذا الرزق. فهذا الامتحان الإخوة الكرام، الامتحان ليس هو الهدف أو الغاية. الهدف أو الغاية هو أن واحد الرزق عندنا في هذا الامتحان هذا يجب أن نسعى إليه. هذا الرزق هذا إذا كان مكتبه الله سبحانه وتعالى في هذا الدجنبير هذا، راه مكتبه في هذا الدجنبير هذا. فلذلك الإنسان يحاول ما أمكن يخلي هذا الرزق إذا كان جاي راه جاي، لأن واحد العوامل عديدة تتدخل في النجاح. ليست هي النقطة المدير فقط، وليست هي العمل ديالنا فقط وداك الشيء اللي كنكتبوه في الورقة فقط، ولكن هناك أمور عديدة جدا تتدخل في النجاح. لذلك أرجو من الجميع إن شاء الله أن يستحضر هذه المسألة هذه ديال هذا الرزق، يخليه إلا كان جاي له راه جاي له إن شاء الله بطريق، يخليه يجي طريق حلوة باش في الحياة ديالو يتنعم به ويحس بداك الحلاوة ديالو إن شاء الله باستمرار. فهذه توطئة بسيطة في هذا الأمر هذا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الندوة احنا كنا مبرمجين الندوة نهار الأحد حضورية، ولكن قدر الله وما شاء فعل. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الندوة أجلت من يوم الأحد إلى
أي يوم آخر ليقدر لها أن تكون عن بعد بهذه التقنية ديال التناظر عن بعد، وحتى تكون الاستفادة موسعة بشكل أكبر وعبر ربوع المملكة. فهذا ما شاء الله، وهذا ما قدر الله. مرة أخرى أرحب بكم جميعا، وباسمكم جميعا أشكر السيد المفتش التربوي للتعليم الابتدائي الأستاذ الطيب الخالوق سي محمد مجاهد، المفتش بمديرية مولاي يعقوب، الذي أبى إلا أن يشارك معنا في هذه الحلقة. لعلنا إن شاء الله نستفيد مما ستجود به قريحته إن شاء الله الرحمن الرحيم. فليتفضل مشكورا. وأذكر بأن هذه الحلقات ستسجل إن شاء الله، وستطرح أو ستوضع في صفحتنا على الفيسبوك إن شاء الله. تفضل سي محمد المجاهد، وسمحوا لي إذا طولت عليكم. أستاذ الله يخليك، غير الأستاذة اللي راها ما عرفتش السامسونج ولا تقطع الصوت. الأستاذة عاودي أختي، ما سمعناكش. غير شي أستاذة راها الصوت ما كنسمعوش، يعني جرنا الكرسي والأطفال يعني تقطع الصوت. وحدة سميتها سامسونج اس ام ولا ما نعرف. نعم، الأخت سامسونج اس ام ا، الأخت سامسونج اس ام ا، رجاء وملتمس الأخت ديالنا تقطع الصوت، عافاكي. الأخت فاطمة إدنجير حتى هي تقطع الصوت، الله يكرمكم. تفضل السيد المعطل المحترم، مرحبا بكم، شكرا لكم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية بدوري أشكر الجهة المنظمة لهذا النشاط التكويني، وطبعا أنا سعيد وفرح بتواجدي بينكم في هذه الحصة التي أعتبرها هي حصة تحسيس، فقط تحسيس بما يمكن أن يقوم به المترشح أثناء اجتياز، قبل بعد اجتياز الامتحان، ثم أثناء الاجتياز ديال الامتحان المهني. إذن في حق في المناسبة أتمنى للجميع إن شاء الله تعالى توفيقا ونجاحا في هذه الدورة هذه، وإذا ما كانش إن شاء الله في الدورات اللاحقة. ولكن الأساس كله هو الحمد لله الإنسان يتقاسم هذه التجارب اللي بحق عبر سنوات اللي اكتسبناها من خلال التعاطي مع هذه الدورات. فقط السي حفيظ، شحال عندي ديال الوقت باش نحترم الوقت ونحترم حتى الوقت ديال المداخلات، باش نحدوا الحصة باش تكون إن شاء الله تعالى منظمة منهجيا. سي محمد، لكم أن تحددوا أنتم السقف ديال الوقت. واخا انا الا خليتني كنهضر غنبات كنهضر. حددنا إلا شوقية، قطعتني حددنا انت، واخا حددوا انتم، الزموا نفسكم والزمونا معكم. صافي، واخا ان شاء الله انا عندي تقريبا في حدود 45 دقيقة، ما غاديش نحاول، غادي نكون مختصر جدا، ما غاديش نتجاوزها، باش على كل حال نخلي الفرصة للنقاش إلا كان شي نقاش، وإلا ما كانش إن شاء الله تعالى فغيكون كافي هذا العرض هذا في الإطار ديالو النظري والشق العملي إن شاء الله تعالى. صافي يا سيدي حفيظ. تفضل سي محمد، شكرا لكم. Wacha. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'entamer cette intervention à travers deux parties. Je vais les attaquer dans cette intervention, une partie théorique et une autre méthodologique. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, axes à entamer avec vous. Justement, c'est juste si vous voulez, un partage d'expérience à travers les années de l'examen de cet examen. Donc, je vais commencer par un constat, quelques remarques à travers les expériences passées, quelques notions à aborder, des notions de base à apprendre. Après, je vais entamer avec vous quelques principes et quelques fondements théoriques, évidemment. Et enfin, les disciplines et les activités enseignées à l'école primaire. Et après, à la fin, je vais clôturer cette intervention avec quelques conseils, avec quelques orientations qui vous aideront si vous voulez, à parfaire votre pratique lors de la passation de cet examen.
Donc, je vais commencer par ce constat. À travers les années que j'ai passé soit comme intervenant dans cette pratique ou comme personne chargée de corriger les feuilles de vos réponses. Donc, la première remarque, c'est le manque, si vous voulez, manque d'organisation de la feuille. Alors, si vous organisez bien la feuille, vous allez avoir deux notes de plus ou bien des points de plus sur votre feuille. Ça, c'est évidemment, tout le monde n'essaie pas de faire un effort pour organiser la feuille, pour déterminer et pour préciser les questions hein, qu'il va y répondre. La deuxième chose, c'est l'écriture. Toujours, l'écriture n'est pas lisible. Alors ça, vous posez celui qui corrige la feuille dans deux situations. Si il va faire un effort pour, si vous voulez, comprendre ce que vous avez écrit, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, il n'a qu'à abandonner ou bien supprimer cette question. Donc, ça va vous provoquer des problèmes lors de vos notes. La troisième chose, c'est les réponses ne sont pas bien numérotées. La plupart des candidats ne numérotent pas les questions, bien les réponses, et ne les déterminent pas. Parfois, vous cherchez où est la question, où est la réponse, quelle est la réponse qui suit, etc. Donc, vous mettez dans un état de perturbation. Ça provoque aussi des problèmes chez celui qui corrige. Ainsi, le désordre qui règne alors que les consignes sont très claires. Alors, n'essayez pas de vous mettre dans un désordre, c'est-à-dire vous répondez à une question et vous mettez l'autre à la fin de la feuille, ou bien vous commencez par la dernière et vous la suivez par une autre au début de la feuille. Donc, cela provoque toujours des problèmes chez celui qui corrige. Ainsi, une autre chose qui est très importante, c'est l'utilisation d'un stylo de couleur bleue. Vous avez beaucoup de stylos à utiliser, sauf la couleur rouge à éviter. Donc, cela aussi provoque et donne une impression à celui qui corrige que vous n'êtes pas intéressé, vous ne donnez pas beaucoup d'importance à votre feuille et même à vos réponses. Donc voilà, ce sont des constats ou bien des remarques à prendre en compte lors de votre prestation écrite. Donc, quelques notions, je vais commencer par la didactique. Il y a deux notions essentielles à assimiler ou bien à appréhender. La didactique, la pédagogie et, si vous voulez, le triangle didactique. Pourquoi ces trois notions? Parce qu'ils s'intermêlent. Ces trois notions s'imbriquent, ces trois notions s'interagissent. Donc, vous n'avez qu'à déterminer plus précisément qu'est-ce que ça veut dire ces termes. La didactique toujours renvoie à l'enseignement d'une discipline sur le plan du contenu, du savoir, des étapes, des objectifs et des supports. Tandis que la pédagogie renvoie à la manière et la méthode dont on enseigne cette discipline. Donc, il y a une grande différence entre la didactique en tant que champ disciplinaire, champ qui s'intéresse ou bien qui se préoccupe du contenu, qui se préoccupe des savoirs, des étapes méthodologiques, des objectifs et des supports. Alors, toujours, on doit savoir que la didactique n'est jamais limitée dans les étapes méthodologiques. Les étapes méthodologiques n'est qu'un élément parmi d'autres qui renforce ce terme de didactique. Tandis que la pédagogie, c'est la manière ou bien la méthode ou bien les outils ou bien les mécanismes avec lesquels on peut renforcer cette didactique. C'est-à-dire, si on parle des techniques d'animation, ça rentre dans la pédagogie. Les interactions, l'aménagement de l'espace, la dynamique du groupe, et tout le dispositif qui aide à parfaire la pratique enseignante, ça entre dans le domaine de la pédagogie. Donc, la pédagogie
si vous voulez, c'est la couverture théorique, hein, du champ didactique. Tandis que la didactique, c'est l'enseignement direct, c'est-à-dire à travers le savoir, le contenu, etc., les étapes méthodologiques. Donc, pourquoi j'ai cité ces deux termes? Parce que lors de votre réponse ou bien de vos réponses, vous allez déterminer, par exemple, si vous travaillez sur la didactique, vous allez se contenter de ces éléments ou bien de ces termes. Vous parlez du contenu, les activités, vous parlez du savoir, vous parlez des étapes méthodologiques, vous parlez des supports utilisés, etc. Mais quand on vous parle, par exemple, des techniques d'animation telles que la dynamique du groupe, le travail en groupe, le travail par groupe, l'aménagement de l'espace, la disposition des groupes, ou bien des catégories qui travaillent en groupe, ou bien individuellement, ou bien en binôme, ou bien collectivement, ça entre dans le côté de la pédagogie. D'accord? Donc, juste pour clarifier ces deux termes. Le dernier terme concerne le triangle didactique. Ça contient les trois pôles, comme vous le savez déjà, l'enseignant, le savoir et l'apprenant, évidemment. Donc, toujours, on favorise le rôle de l'apprenant au lieu de favoriser le savoir ou bien le contenu et même le professeur. Le professeur n'est qu'un guide, n'est qu'un, si vous voulez, un facilitateur, c'est celui qui facilite l'apprentissage lors de la séance ou bien du cours. Alors, ces notions, juste pour vous mettre dans un, si vous voulez, pour ne pas confondre, hein, quand vous parlez ou bien quand si vous voulez, vous écrivez, hein, des phrases ou bien des justifications. Alors, ne confondez pas ces deux termes, la didactique et la pédagogie, ainsi que le triangle didactique. Donc, certains principes de fondement, pour être très précis, parmi ces fondements, ou bien ces principes sur lesquels on doit baser notre pratique enseignante, notre travail. Tout d'abord, le cadre, c'est un cadre, c'est-à-dire ces principes, et, parmi ces principes, on peut parler d'un cadre porteur de valeur. Pourquoi j'ai cité ce point? Toujours quand vous donnez des exemples, par exemple, lors de votre réponse, vous donnez des exemples, vous donnez des phrases, vous donnez par exemple des structures, essayez toujours que ces phrases apportent des valeurs. Ces phrases contiennent des valeurs à véhiculer, des valeurs évidemment positives. Hein? Ne donnez pas des exemples comme ça, des phrases n'ont aucune relation avec le thème étudié de la séquence et même les valeurs véhiculées dans notre école primaire. Alors toujours, le cadre porteur de valeurs doit être présent dans la réponse. Un apprentissage aussi fonctionnel, c'est celui qui est axé sur le développement des compétences. Alors toujours, on travaille sur les compétences. Ce terme doit être contenu dans vos réponses, les compétences, les objectifs d'apprentissage et ne mélangez pas les compétences avec les objectifs. Alors, un ensemble d'objectifs, ça donne une compétence. Et les compétences, ça pourrait être, si vous voulez, véhiculé et circulé à travers les objectifs d'apprentissage qu'on a déjà tracés et qu'on travaille à la lumière de ces objectifs pour réussir notre cours. Ainsi, une approche fondée sur l'action. Alors, toujours, on favorise l'action. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, il y a deux approches essentielles, ou bien plutôt deux compétences essentielles, ou bien deux approches essentielles. C'est l'approche communicationnelle et l'approche actionnelle. Pourquoi? Parce qu'on favorise la communication, parce qu'on est dans une situation d'apprendre une langue, donc on est obligé d'avoir des situations de communication, des situations là où on pose l'élève pour être très, si vous voulez, capable de donner des situations plus proches de son ambiance. Ainsi, l'action, c'est-à-dire quand vous donnez des phrases ou bien vous sélectionnez des phrases, ces phrases doivent avoir des consignes
qui portent des valeurs sur l'action de l'élève, sur l'action de l'apprenant. L'apprenant doit, si vous voulez, doit entreprendre des actions et pas avoir une situation passive, c'est-à-dire elle écoute, elle réagit, elle fait des travaux. Non, il doit avoir des situations où il doit, si vous voulez, faire des actions, des tâches, des travaux, etc. Un apprentissage aussi collaboratif et interactif, c'est-à-dire tenter toujours de chercher les éléments qui aident à avoir un apprentissage interactif. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, donner des exemples sur une tâche à faire ou bien un exemple à accomplir, toujours vous travaillez sur des petits groupes, vous travaillez sur la catégorisation de votre groupe classe. Alors toujours, pourquoi? Pour réussir ou pour améliorer la pratique enseignante à travers ce point de l'interactivité, c'est-à-dire la collaboration, l'interactivité, etc., entre les apprenants. Et toujours, il pourrait vous demander, par exemple, quel genre de travail ou bien quel genre de participation pouvait ou bien pourrait avoir dans une classe. Alors, toujours, on cherche à travailler avec des petits groupes, travailler soit collectivement, soit en binôme. Alors, toujours, ce travail de collaboration et d'interactivité, elle est favorisée dans les classes et dans, évidemment, et spécifiquement dans les pratiques enseignantes. Une action centrée sur l'apprenant. Alors, toujours, on commence par l'apprenant. L'apprenant est capable de faire. L'apprenant doit faire tel ou tel travail. L'apprenant est invité à faire. L'apprenant doit, si vous voulez, focaliser, doit observer, etc. On ne demande pas, par exemple, l'enseignant doit faire observer, si vous voulez, l'image. Non, on doit toujours favoriser le rôle de l'apprenant. On dit, par exemple, l'apprenant observe l'image à travers la consigne du professeur, etc. C'est-à-dire toujours le rôle de l'apprenant, il est favorisé pour que l'apprenant vraiment soit un axe essentiel dans cette opération enseignement-apprentissage. Un autre point, une approche ouverte à la différenciation pédagogique. Alors, je vais ouvrir des guillemets dans ce point-là. La pédagogie différenciée. Alors, toujours la pédagogie différenciée. Pourquoi on dit la différenciation? C'est la différenciation dans les activités proposées aux apprenants. On différencie les activités, c'est-à-dire, si on a 3 groupes, on doit sélectionner et proposer 3 activités appropriées à chaque groupe, selon son appropriation, selon sa compréhension, selon sa capacité, selon ce niveau, hein, etc. Donc, toujours la différenciation dans les activités, la différenciation dans l'enveloppe horaire. Alors, si, par exemple, vous demandez à vos apprenants de faire une tâche ou bien d'accomplir une tâche, alors toujours, on essaie de consacrer le temps approprié à chaque catégorie. On ne doit pas, par exemple, donner 10 minutes à travailler pour un groupe et la même durée pour l'autre groupe. Alors, toujours, il y a une différenciation selon la rapidité, si vous voulez, la capacité de chaque groupe à accomplir son travail. Et ainsi, la différenciation au niveau de, si vous voulez, de l'image ou bien le support utilisé. Alors, il y a ceux qui apprennent à travers leurs yeux, ceux qui apprennent à travers leurs touches, c'est-à-dire ils doivent toucher ce support pour qu'il soit vraiment approprié, etc. Donc, selon la capacité et selon l'intérêt de l'élève à s'approprier certaines connaissances. Donc, la dernière point, c'est concernant l'intégration d'éthique. Vous savez, l'éthique, c'est la technologie d'information et de communication. Alors, comment doit-on intégrer cette éthique? C'est à travers l'insertion, par exemple, des vidéos, l'insertion de, je sais pas, des audios,
des capsules, etc. Alors, tous ces supports représentent un élément de nouveauté en classe et justement dans la pratique enseignante. Alors, toujours, vous ne donnez pas des exemples avec juste des images, avec des illustrations, avec des photos. Même, par exemple, vous dites lors de votre prestation, bien lors de votre explication du cours, par exemple, vous dites que l'élève doit, par exemple, se familiariser avec cette vidéo qui contient, etc., etc. Donc, toujours, vous devez insérer ces TIC et ces nouvelles technologies pour rendre votre leçon, ainsi, si vous voulez, plus attractif, plus riche, etc. Donc, l'insertion, bien l'introduction d'éthique, elle est très importante. Hein, pourquoi? Parce qu'elle représente à nos ères, elle représente les nouvelles technologies qui doivent être, ou bien les nouveaux supports pédagogiques qui doivent être insérés et intégrés pour donner du sens et pour renouveler un petit peu la pratique enseignante. Alors après ces principes et ces fondements pour juste jeter la lumière sur les fondements que vous devez prendre en compte pour améliorer votre pratique. Et alors ici, pourquoi je parle toujours de la pratique enseignante? Parce que l'examen, elle est faite, ou bien elle est fait pour juger et pour mesurer votre pratique en classe. Alors, si vous répondez à travers ce que vous savez théoriquement, ça n'a rien à voir avec votre, si vous voulez, prestation écrite. Alors, toujours, vous allez écrire ce que vous faites en classe. Vous allez répondre aux questions à travers votre pratique enseignante en classe. Vous allez donner des exemples à travers votre pratique. Ne dites pas des choses comme ça abstraites. Ne répondez pas à des choses comme vous le concevez, mais comme vous le faites en classe. Alors, c'est le résumé de ce que vous allez ou bien vous devez avoir comme réponse à des questions. Alors, en général, les compétences professionnelles, on a trois compétences professionnelles. On a la planification, on a la gestion et l'évaluation. Ce sont des macro-compétences professionnelles qu'on doit prendre en considération. On planifie pour gérer et on planifie et on gère pour évaluer. Alors, toujours, on ne doit pas gérer une leçon, on ne doit pas gérer un cours sans le planifier. Alors, toujours la planification, c'est la bonne préparation, c'est la bonne perception, c'est la bonne, si vous voulez, appréhension du cours avant de le gérer en classe. Alors, ici, dans l'examen professionnel, il vous demande de planifier et de gérer et en même temps d'évaluer votre pratique à travers ce que vous faites, comme je disais tout à l'heure, à travers ce que vous faites en classe. Alors toujours, vous planifiez, vous gérez et vous évaluez. D'accord? Ce sont des compétences. Alors, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur ce point. Je vais tout de suite passer et enchaîner avec les disciplines et les activités enseignées à l'école primaire. En général, on a 5 activités. Et même en arabe, on pourrait, par exemple, bénéficier de cette démarche, si vous voulez, les disciplines à enseigner et les activités à enseigner. On a les activités orales. On pourrait trouver ces activités en première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. Et on a ce qu'on appelle la communication et actes de langage. Alors, ce sont les activités, si vous voulez, programmées en cinquième année et en sixième année. Alors, ces activités orales travaillent deux compétences essentielles, c'est la compréhension de l'oral et la production de l'oral. C'est-à-dire à travers ces activités orales, on travaille avec nos apprenants la compréhension de l'oral, c'est-à-dire ils comprennent ce qu'il doit être
présenter oralement et ils doivent produire à travers ou bien après cette compréhension, cette stratégie de compréhension, ils doivent produire oralement. C'est-à-dire ils ont cette capacité de s'exprimer, de parler, de produire des phrases, des énoncés, etc. Donc, c'est deux compétences essentielles qu'on travaille dans cette activité orale, la compréhension de l'oral et la production de l'oral. Ainsi, on a des activités de lecture, soit sous forme de comptines, de chants, de poésie, hein, en première année, en deuxième année, en troisième année, plutôt. Et on a des séances de lecture de compréhension et lecture-diction, c'est-à-dire la poésie dans une forme plus développée dans les cinquième années et les sixième années. La lecture-diction, la lecture-compréhension, la poésie, les chants, les comptines, etc. Donc, ce sont des activités de lecture qui travaillent une seule compétence, mais ils pourraient travailler d'autres compétences, c'est la compréhension de l'écrit. C'est-à-dire, on procède à la lecture de ce qui est écrit et en même temps, on procède à la compréhension de ce qui est écrit. Alors, toujours, on travaille cette compétence de la compréhension de l'écrit. Parce qu'on a, en général, on a quatre compétences. La compréhension de l'oral, c'est O. La compréhension de l'écrit, c'est E. La production de l'oral, c'est O. La production de l'écrit, c'est PE. Alors, ce sont des abréviations que vous pouvez trouver dans vos lectures. Et l'activité de langue, qui est évidemment déterminée à travers ces quatre matières, ces quatre disciplines, la grammaire, la conjugaison, le lexique, l'orthographe. Ils ne sont que des outils et des moyens de langue qui pourraient vous servir à développer la compétence langagière en général. L'activité de l'écrit, ça se manifeste à travers l'écriture, les séances d'écriture, de copie, de graphisme, des exercices écrits, de la dictée. Ça se fait en général, cette activité, en première année, deuxième année, troisième année et même quatrième année. Mais en cinquième année et en sixième année, on parle de la production de l'écrit dans sa globalité, la production de l'écrit. Alors, ces activités de l'écrit travaillent ce qu'on appelle la compétence de la production de l'écrit, c'est-à-dire la production de l'écrit, c'est-à-dire on produit à travers l'écrit, à travers des rédactions, des prestations écrites, etc. D'accord? Donc, en général, la compétence orale, plutôt l'activité orale, l'activité de lecture, l'activité de langue et l'activité de l'écrit, ce sont quatre activités essentielles. Et on a une autre activité qui est programmé dans une unité didactique, c'est le projet de classe. Alors, le projet de classe, comme vous allez voir, il travaille toutes ces compétences, ces macro-compétences. En projet de classe, on travaille la compréhension de l'oral, parce que lors de la présentation, du choix de sujet, lors de, si vous voulez, la discussion entre les apprenants et leurs professeurs à travers le sujet proposé, on travaille ici la compréhension de l'oral et même la production de l'oral lors de la présentation de ce projet. Ainsi, on travaille la production de l'écrit quand on écrit, par exemple, quand on rédige des passages, des paragraphes en ce qui concerne notre projet, etc. Et la compréhension de l'écrit, quand on, par exemple, quand on lit des passages, quand on lit des commentaires, et en même temps, on essaie de comprendre ces commentaires, de comprendre ces passages écrits. Alors, toutes ces compétences doivent être véhiculées et travaillées à travers les cinq activités enseignées. Donc, je vais enchaîner avec l'organisation des apprentissages. Donc, comment doit-on organiser ces apprentissages? Je vous donne toujours de façon restreinte et précisément ce qui vous aideront à améliorer votre passation de l'examen. Donc, les éléments essentiels de chaque séance, on parle des étapes méthodologiques,
On parle des supports pédagogiques dans chaque matière, dans chaque cours enseigné. On parle des approches, des démarches à travers les méthodes choisies. Vous travaillez sur des méthodes de jeu ou bien les méthodes de discussion, les méthodes, si vous voulez, à partir, etc. Donc, les formes de travail, vous travaillez avec quelle forme? Vous travaillez individuellement, vous travaillez collectivement, en binôme. Alors, ne me dites pas que toujours les séances que vous faites, c'est-à-dire vous travaillez toujours collectivement. Alors, il y a des passages ou bien des périodes, des moments d'apprentissage où on travaille avec tout le groupe classe, c'est-à-dire collectivement, mais il y a des moments où on pourrait travailler individuellement, des moments où on pourrait travailler plutôt dans des petits groupes. Et parfois, on essaie de travailler en binôme pour essayer de trouver la cohérence entre les binômes de classe. Donc, la gestion de l'espace, c'est très important. Pourquoi? Alors, quand vous dites, par exemple, vous allez proposer une tâche à faire, vous allez proposer une activité, vous allez nous dire cette activité, comment vous allez la réaliser. Est-ce à travers les groupes, à travers, si vous voulez, les petits groupes. Cette tâche ou bien cette activité doit être destinée à tout le groupe, etc. Alors, toujours, la gestion de l'espace, elle est tout à fait en rapport avec la dynamique du groupe, avec les interactions, avec le côté relationnel dans la classe et avec les échanges qui se font dans chaque groupe, évidemment en fonction de la nature de la séance. Alors, on ne peut pas faire toujours la même chose pour toutes les séances et pour tous les cours, mais on essaie, selon la nature de la leçon, selon la nature de l'activité proposée, on pourrait, si vous voulez, faire des rapports entre la manière dont on fait l'activité et la façon dont on peut, par exemple, trouver des formes appropriées à cette activité. Ainsi, il y a, si vous voulez, un élément très essentiel, c'est les techniques d'animation. Alors, les techniques d'animation, ça si vous voulez, ne comprend pas justement la dynamique du groupe ou bien le côté interactionnel, mais toujours en technique d'animation, la façon dont on présente le cours, la façon dont le professeur utilise ou bien emploie des illustrations, des manipulations traitées dans les groupes, la façon dont le professeur favorise la participation des apprenants. Alors, il y a plusieurs techniques d'animation avec lesquelles le professeur qui est animateur, en principe, il anime le cours à travers ses interventions et ces interventions ne doivent pas être dominantes. Ces interventions doivent prendre en compte le rôle essentiel de l'élève dans la pratique enseignante. Ainsi, les disciplines, les activités, ça, on va revenir sur ce point ultérieurement. Ainsi, les macro-compétences qu'on a citées tout à l'heure. Donc, l'activité orale. En général, je vais maintenant un petit peu détailler sur chaque activité et comment vous allez, si vous voulez, réaliser vos réponses à travers, s'il vous donne par exemple des activités orales. On a trois moments ou bien trois périodes essentielles dans l'activité orale, en général, quel que soit le niveau de ces activités. Avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Et si, ou bien l'écoute renvoie à quel moment d'apprentissage? L'écoute, c'est-à-dire l'écoute du dialogue, l'écoute des répliques, l'écoute d'un support écrit cité par le professeur pour qu'il soit un support pour son activité orale.
Alors, l'écoute du dialogue ou bien l'écoute même d'un audio, l'écoute à travers une projection du data show, d'une vidéo, etc. Alors, avant l'écoute, c'est-à-dire avant cette étape, avant cette période de l'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Pendant l'écoute et après l'écoute. Donc, ici, en général, grosso modo, quand il vous demande, par exemple, de planifier une activité orale, vous allez citer que l'activité orale, par exemple, il y a un moment avant l'écoute, un moment pendant l'écoute et un moment après l'écoute. Donc, cette période, ou bien ce moment d'apprentissage, nécessite des étapes. C'est-à-dire, avant l'écoute, il y a plusieurs étapes qui caractérisent cette phase d'écoute. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, avant l'écoute, je vais par exemple faire une observation, je vais faire une découverte, je vais faire une mise en situation, je vais faire par exemple une découverte d'une image, etc., etc. Ce sont des étapes, d'accord? Des étapes qui caractérisent ou bien qui, si vous voulez, qui mettent en place ou bien qui mettent en œuvre cette phase ou bien cette période essentielle de l'activité orale avant l'écoute. Est-ce que vous m'avez bien compris? Alors, j'espère que vous m'avez bien compris. Donc, je parle des périodes et des moments essentiels dans une activité, mais chaque période et chaque moment nécessite des étapes méthodologiques. Et chaque étape méthodologique si vous voulez, de cette période nécessite des objectifs. Alors, comme ça, linéairement, je vais parler du moment d'apprentissage ou bien période d'apprentissage, des étapes de chaque période. Chaque étape nécessite, alors écrivez s'il vous plaît, notez bien ce parcours pour ne pas errer un petit peu dans des confusions qui vont provoquer la malentendu si vous voulez, de votre compréhension. Alors, chaque étape nécessite un objectif, mais on pourrait avoir dans une étape plusieurs objectifs, d'accord? Et chaque objectif nécessite des activités. Ça pourrait être une activité, deux activités, trois activités ou quelconque. D'accord? Et chaque activité, et ça l'essentiel, chaque activité nécessite un scénario détaillé des éléments qu'on a tout à l'heure, dont on a tout à l'heure parlé. Alors, je vais reprendre ce point. Avant l'écoute nécessite des étapes. D'accord? Chaque étape dans cette phase d'écoute nécessite des objectifs. Chaque objectif nécessite des activités. Chaque activité nécessite un scénario. Alors, ce scénario, pour bien le mettre en œuvre, vous allez dire, voilà les activités de l'enseignant, voilà les activités de l'élève ou bien de l'apprenant, quels sont les supports pédagogiques utilisés ou bien les moyens utilisés, quelle est la forme du travail mise en place, quelles sont les techniques, par exemple, utilisées par le professeur pour animer le cours et quels sont les points des remarques ou bien les points que vous allez, par exemple, si vous voulez sélectionner pour avoir un cours très pertinent. Alors, chaque scénario, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque scénario comprend des éléments essentiels pour la mise en œuvre de la séance, soit ce qui concerne les activités d'élèves, les activités d'enseignants, les outils, la méthode, la forme de travail, le contenu même. Alors, quand vous dites, par exemple, voilà les activités de l'enseignant, alors, quelles sont les activités? Par exemple, à titre d'exemple, les activités de l'enseignant. L'enseignant, par exemple, demande aux apprenants d'observer l'image. Alors ici, l'activité anticipée ou bien, si vous voulez, attendue par l'élève ou bien l'apprenant, l'élève essaie ou bien tente d'observer, par exemple, l'image à travers les composantes de cette image, etc., etc. Si. Alors, comme ça,
si vous faites ou bien vous planifiez, vous gérez ces activités de l'enseignant et de l'apprenant, vous simulez comme vous êtes en classe. C'est-à-dire, vous faites comme vous êtes en classe et vous allez faire le rôle de l'enseignant et le rôle de l'élève. Mais ces réponses, si vous voulez, ce que j'ai constaté lors de la correction de certaines feuilles ou bien de quelques épreuves, je ne trouve pas toujours que le candidat ou bien la candidate n'essaie pas de faire ce qu'il exerce en classe. Il parle toujours de ce qui est abstrait comme ça. Il dit par exemple, voilà, certains genres de réponses. Ah, comme je l'ai parcouru à travers la correction de certaines feuilles, la candidat, par exemple, ou le candidat, par exemple, dit le professeur essaie de faire observer les apprenants, les images, etc., 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 et elle essaie de... Alors, sans dire que quelle est la consigne ou bien quelles sont les consignes délivrées par le professeur aux apprenants pour que les apprenants s'interagissent avec le professeur. Alors, s'il n'y a pas ou bien cette sorte d'interaction, alors la réponse reste ou bien demeure, si vous voulez, insuffisante pour celui qui corrige. Alors, c'est ça le scénario. Le scénario, c'est-à-dire, vous allez dire ce que fait l'apprenant, ou bien plutôt ce que fait le professeur et ce que fait l'apprenant de façon... Et évidemment, quels sont les outils utilisés, ou bien quelle est la forme du travail consigné et demandé par le professeur aux apprenants, etc. Alors, c'est la pratique enseignante comme elle est faite en classe, c'est la réponse doit être appropriée à cette phase. Et en tout cas, ces épreuves ou bien ces examens professionnels, comme je vous ai dit au début de cette intervention, ces examens jugent ou bien mesurent à quel point le professeur travaille avec la méthodologie préconisée en classe. Alors, vous devez donner une impression positive au celui qui corrige votre feuille que vous faites toujours ou bien vous répondez selon votre pratique ou bien en référence avec votre pratique enseignante qui, évidemment, doit être pertinente. Voilà. Alors, la même chose pour l'activité ou bien les activités de lecture, avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture. Chaque moment si vous voulez, chaque moment d'apprentissage ou bien chaque période nécessite des étapes. Chaque étape nécessite un objectif. Chaque objectif nécessite, si vous voulez, des activités. Et chaque activité nécessite évidemment un scénario qui va faire, si vous voulez, parfaire votre pratique enseignante. Voilà. Ici, les activités de langue a une démarche ou bien une méthodologie très précise, se caractérise ou bien se marque dans trois phases essentielles. La phase d'observation et découverte. Alors, toujours, même cette phase nécessite des étapes, des objectifs, etc. Il vous demande, par exemple, lors d'une phase ou bien lors d'un moment d'observation et de découverte, quel est l'objectif d'apprentissage visé par le professeur à travers cette phase d'observation et de découverte. Alors, vous dites que l'élève doit observer et doit découvrir la connaissance nouvelle ou bien doit découvrir, si vous voulez, le savoir nouveau de cette séance. Et vous dites quel est le savoir. Vous allez déterminer le savoir en général. Mais par exemple, s'il vous demande de travailler sur les types de phrases, vous allez nous dire l'élève doit découvrir les types de phrases de cette séance.
Alors, c'est un objectif pour cette phase. D'accord? Et ainsi de suite pour les autres phases de ces activités. La conceptualisation et analyse ainsi, application, entraînement, transfert et évaluation, remédiation. Alors, ces trois phases essentielles des activités de langue, observation et découverte, la première, conceptualisation et analyse, troisièmement, application, entraînement et transfert, ce sont des synonymes ou bien des termes qui disent la même chose. Si on parle de l'application, si évidemment on parle de l'entraînement. Si on parle de l'entraînement, c'est comme si on parle du transfert. Le transfert, c'est-à-dire de ses connaissances dans d'autres situations, hein, soit orales ou bien situations écrites. Et à la fin, la quatrième, si vous voulez, phase ou bien la quatrième étape, c'est l'évaluation et remédiation. D'accord? Pour les quatre phases, en tout cas, vous allez vous référer sur le guide pédagogique, Dalil Bidarouji, hein, en 2008. Il a été élaboré en 2008. Il est en tout cas en papier et en numérique. Vous le trouvez dans les deux formats. L'activité de l'écrit en général, on parle de la mise en situation en écrit, qu'il soit la dictée, qu'il soit la production de l'écrit, qu'il soit, si vous voulez, l'écriture, qu'il soit, etc. Alors, tout ce qui est écrit, ou bien qui renvoie à l'écrit, à une activité écrite, il y a ces quatre étapes essentielles. La mise en situation, c'est toujours, on travaille avec des situations didactiques, alors toujours on doit commencer et débuter nos séances par une situation didactique, là où on peut amorcer la connaissance nouvelle pour nos apprenants, etc. La première. La deuxième, c'est la préparation ou bien la présentation. La préparation ou bien la présentation. Vous pouvez trouver, par exemple, préparation lors de l'écriture. On prépare les élèves à faire des modèles sur des ardoises ou bien sur des papiers, etc., avant d'entamer et avant d'entreprendre la leçon dans les cahiers. D'accord? Ou bien une présentation. Une présentation, ça se fait par un modelage, ou bien la modélisation, hein, du professeur, et après, ça sera la pratique guidée de l'élève. Et on a la troisième étape, c'est la réalisation, c'est-à-dire l'élève réalise ou bien effectue ou bien élabore, hein, le travail, soit dans des formes en binôme, individuelles, etc. D'accord? Et enfin, on a ce qu'on appelle la correction. La correction, c'est une phase toujours dont les activités de l'écrit, on entreprend, hein, à cette phase de correction. C'est-à-dire, l'apprenant avec son professeur doivent corriger, hein, cette production de l'écrit, qu'elle soit dictée ou bien écriture ou bien, si vous voulez, copie ou bien, etc., selon les niveaux et selon les activités programmées. Et enfin, le projet de classe. Alors, il me reste 5 minutes, je pense, pour satisfaire l'enveloppe qui m'a été allouée. Donc, en ce qui Il n'y concerne a le aucun projet de problème, classe, je vais monsieur être... Mohamed. Il n'y a aucun D'accord, problème. Vous d'accord, pouvez d'accord, prendre merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. tout le temps. En ce qui concerne le projet de classe, il y a 4 moments essentiels: la préparation, la présentation et le choix de sujet. Alors, toujours quand il vous demande, par exemple, de planifier un projet, hein, vous allez le nommer tout d'abord. Hein, vous allez le nommer en relation avec la séquence, bien le thème, hein, qui sont déjà programmés dans l'année scolaire. D'accord? Alors, ne dites pas un projet et vous allez parler comme ça abstraitement dans l'absurde. Non, vous allez déterminer quel est le projet dont vous allez parler et dont vous allez discuter vos démarches à travers ce projet. Donc, vous allez dire la préparation, la présentation et le choix de sujet. C'est la première phase de chaque projet.
On essaie de se préparer. L'enseignant, en accord avec ses apprenants, essaie de choisir un sujet, essaie de présenter quelques, si vous voulez, quelques sujets en relation avec le thème essentiel de chaque séquence. La deuxième séance, c'est la réalisation. On a trois ou bien deux si vous voulez, deux sortes de réalisation. La réalisation, la première réalisation, ça se fait au niveau des groupes ou bien entre les binômes ou bien entre les petits groupes des élèves, etc. La réalisation, ça comprend la collecte des documents, l'identification de certaines matières ou bien de certains, si vous voulez, outils de travail, etc. Et le suivi. Le suivi, ça se fait dans toutes les matières et les disciplines enseignées. On peut faire le suivi d'un projet de classe lors d'une séance de lecture ou bien lors d'une séance de l'oral ou bien lors d'une séance de l'écrit, etc. C'est-à-dire le suivi de notre projet, c'est pas comme on faisait en classe. Le projet de classe, on lui consacre par exemple des quarantaines ou bien des cinquantaines de minutes, une quarantaine de minutes, mais le suivi de ce projet doit être dans les autres séances. D'accord? On essaie de faire ce suivi pour améliorer et pour toujours, si vous voulez, pour toujours régulariser les problèmes et les défaillances qui pourraient être dans les productions des apprenants. Alors, on a deux fois la réalisation. La réalisation dans la semaine, la deuxième semaine. La troisième semaine, on a aussi la réalisation, mais la quatrième semaine, on essaie de faire une évaluation des présentations des sujets, des exposés, etc. On initie les apprenants à s'exposer, à se présenter à travers leurs travaux. Soit chaque groupe ne présente un travail, ou bien on faisait, si vous voulez, des présentations individuelles pour, si vous voulez, pour encourager tous les apprenants à faire leurs travaux individuellement. D'accord? Et enfin, la cinquième semaine qui est consacrée à la consolidation et consacrée à l'enrichissement et consacrée au soutien, on faisait ce qu'on appelle la régularisation, c'est-à-dire ta'dil, d'accord? La régularisation, le suivi, etc. Et on sélectionne, si vous voulez, un projet qui est modèle d'une classe et on l'affiche sur le tableau pour être un encouragement pour le groupe qui a été choisi comme pionnier de cette classe dans ce projet. Et ainsi de suite, c'est-à-dire ce projet de classe, on pourrait dire que toutes les matières, toutes les disciplines se convergent vers l'amélioration du projet de classe. Et aussi, le projet de classe nous sert à mesurer et à, si vous voulez, à juger le niveau réel de nos apprenants à travers l'oral, à travers la lecture, à travers les productions, les présentations et à travers même l'esprit de recherche, l'esprit de travail en groupe, etc. Donc, ce sont les activités ou bien les 5 activités essentielles à prendre en compte pour améliorer notre pratique. Alors, je vais terminer par certaines orientations. Ce sont des démarches, si vous voulez, ou bien des astuces, des mécanismes. Tout d'abord, avant de passer l'examen, vous devez vous préparer. C'est évident, c'est une évidente. C'est une évidence. La prise de décision, c'est-à-dire, vous allez entrer en classe de l'examen et vous êtes très sûr que vous allez écrire sur telle ou telle discipline ou matière. Soit vous choisissez la langue française ou bien la langue arabe, ou bien vous choisissez la matière scientifique, soit les mathématiques ou bien les veilles scientifiques. D'accord? Alors, vous allez prendre cette décision dès le début. Ce n'est pas dès l'entrée en classe, vous allez déjà
ou bien vous dites, ou bien vous assumez que vous avez déjà pris cette décision. Ensuite, le deuxième point, c'est la lecture de toutes les questions. D'accord? C'est une technique très importante. C'est la lecture de toutes les questions et en choisir les plus faciles et les plus claires. Alors, ne commencez pas par des situations qui, qui vous paraissent, par exemple, très difficiles. Alors, laissez-la jusqu'à la fin, mais commencez toujours par les questions les plus faciles, les questions les plus claires à desserter, d'accord, ou bien à rédiger. Et la lecture, après, la lecture et la compréhension et l'appréhension de la consigne. Alors, vous lisez, eh bien, vous lisez la consigne doucement. Vous essayez de décortiquer les fragments de cette consigne. C'est-à-dire, cette consigne se subdivise ou bien comprend deux parties, ou bien trois parties, ou bien deux mots-clés, etc., etc. Donc, vous décortiquez les fragments de la consigne, vous cherchez les mots-clés essentiels, vous les soulignez pour ne pas oublier la tâche, etc. Et ensuite, vous allez organiser le travail dans des schémas ou des tableaux. Alors, par exemple, s'il vous demande de planifier, en tenant compte, par exemple, des supports utilisés, des méthodes choisies, du contenu proposé, etc. etc. Alors, vous dessinez un tableau qui comprend, si vous voulez, les éléments de la consigne. D'accord? Pour être très méthodique et pour bien organiser votre travail en définitive. Et n'oubliez pas la numérotation des questions, ou bien plutôt des réponses. D'accord? Numérotez bien les réponses avec des couleurs variées, s'il vous plaît. D'accord? Des couleurs variées et, comme je vous ai dit au début de cette intervention, le rouge à éviter. D'accord? Vous avez la couleur verte, vous avez la couleur rose, vous avez la couleur, si vous voulez, noire, etc., etc. Alors, vous utilisez les couleurs pour donner l'impression à celui qui corrige que vous êtes bien intéressé à la propreté et bien intéressé à, si vous voulez, à la mise en œuvre très parfaite de votre feuille. D'accord? Ne donnez pas l'inverse de cette impression, c'est-à-dire vous laissez les choses comme ça. Vous avez apporté juste un couleur, le style bleu, le bleu, et vous avez écrivé toutes les réponses, les questions, etc., avec le même stylo, et vous ne différenciez même les questions les unes aux autres, etc. Donc, donnez une impression d'organisation, une impression que vous êtes très intéressé et que vous travaillez avec un esprit très, si vous voulez, intéressant. Donc, ensuite, vous allez bien gérer l'enveloppe horaire allouée à chaque partie, bien à chaque unité ou bien à chaque question. Vous allez dire que la première partie, je vais la rédiger en telle ou telle minute. La deuxième question, par exemple, je vais la rédiger en telle ou telle minute. D'accord? Alors, c'est ça, l'enveloppe horaire. Quand vous faites en classe, dans les moments d'apprentissage, les périodes, vous allez faire la même chose lors de votre passation d'examen pour ne pas errer dans votre chemin et en même temps, vous n'allez pas oublier la réponse à certaines questions. D'accord? Juste posez votre horloge devant vous et vous allez travailler justement et doucement pour bien donner un travail de qualité. Alors, on englobe grosso modo les questions qui se posent et qui se fréquentent dans la langue française. Toujours, on commence par le niveau ciblé par cette séance ou bien par ce cours. D'accord? Le niveau. Vous devez savoir de quel niveau se présente telle ou telle séance. Deuxièmement,
quels sont, ou bien le nombre, donner le nombre des séances de cette leçon, bien de ce cours. D'accord? Quel est l'objectif d'apprentissage, ou bien quels sont les objectifs d'apprentissage? Normalement, toujours, on demande deux objectifs au maximum, deux objectifs, trois objectifs. D'accord? Les objectifs d'apprentissage. Alors, essayez de répondre à chaque question de ces questions citées tout à l'heure. D'accord? Ne faites pas un travail mélange dans un tableau. Non. S'il vous demande, par exemple, premièrement, de répondre au nombre de séances, mettez 1 et répondez au nombre de séances. Par exemple, 2 séances. Chaque séance a une durée de 20 minutes ou bien 30 minutes ou bien 40 minutes, etc. D'accord? Précisément et de façon très, si vous voulez, très restreinte. D'accord? Troisièmement, quelles sont les étapes de cette séance? Alors, s'il vous demande les étapes, vous ne répondez qu'aux étapes. Ne faites pas des choses ou bien n'inventez pas des choses, ne créez pas d'autres réponses de votre esprit. D'accord? Les étapes, c'est les étapes. Déterminez les étapes. Alors ici, si on vous demande par exemple, chaque étape nécessite des activités. Alors, déterminez les étapes, déterminez les activités et déterminez les objectifs de chaque activité. Ici, si vous avez une question composée de 3 éléments, alors ici, vous allez procéder à un tableau. Vous allez mettre les éléments, les 3 éléments, bien les 4 éléments demandés. D'accord? Il vous demande aussi, la plupart des temps, on vous demande de cerner des difficultés que vous rencontrez lors de cette séance, soit en lecture, soit en écrit, soit en oral, etc. Quelles sont les difficultés? Alors, les difficultés ne sont pas les erreurs. S'il vous demande des erreurs, ce sont des erreurs. Et vous allez inspirer ces erreurs à travers votre pratique classe. Alors, ne donnez pas des erreurs comme ça. Vous anticipez ou bien vous réfléchissez à des erreurs comme ça. Non. Essayez à travers ou bien à la lumière de votre pratique en classe, quelles sont les erreurs que vous avez rencontrées de façon, si vous voulez, concrète. D'accord? Et il vous demande, par exemple, si vous citez ces erreurs, trouvez-en les solutions. Donc, vous allez procéder à des solutions qui, si vous voulez, qui sont associées à ces erreurs. Alors, ne donnez pas des solutions des autres erreurs qui ne sont pas citées. Donc, toujours, il vous demande de donner des difficultés. Quelles sont les difficultés? Ici, vous pourrez, par exemple, anticiper quelles sont les difficultés que pourraient avoir les apprenants à travers cette activité ou bien à travers cette leçon. Vous allez déterminer 2 difficultés, 3 difficultés et vous allez anticiper ou vous allez, si vous voulez, prévoir certaines solutions, bien certaines procédures pour déténuer ou bien pour atténuer ou bien pour, si vous voulez, diminuer ces difficultés. D'accord? Alors, toujours, cette question de difficulté se pose toujours à la fin et il vous demande de donner, si vous voulez, des situations d'évaluation. Alors, des situations d'évaluation et des situations de remédiation. Deux activités d'évaluation et vous n'allez pas dire, par exemple, l'évaluation, je vais donner à mes apprenants une activité et je vais corriger avec. Non, vous allez citer quelle est cette situation d'évaluation. D'accord? Vous allez être très concret. Poser ou bien proposer une tâche comme vous faites, soit un exercice, soit une question, en relation avec la science ou bien le thème ou bien l'intitulé
de votre séance, d'accord? De façon très concrète, d'accord? Ne dites pas, ne racontez pas des histoires. Vous allez directement sur la tâche et vous allez dire que cette situation d'évaluation, voilà, je vais donner à mes apprenants 2 phrases et voilà ces phrases, d'accord? Des exemples. Il faut toujours justifier vos réponses avec des exemples. Voilà l'exemple, par exemple, une phrase, 2 phrases, et je demande à mes apprenants, à travers la lecture de ces phrases, etc., etc. D'accord? Alors, il faut toujours être exemplaire et vous donner des exemples concrets pour que votre situation évaluative soit concrète, ainsi que la phase de remédiation. Alors, comme ça, je pourrais dire que je viens de terminer mon intervention. Je vous souhaite une bonne réussite à cet examen et vous allez, Inch'Allah, réussir si vous suivez, ou bien si vous suivez évidemment ces orientations, la propreté de la feuille, l'organisation des réponses et des questions, la prise de décision à travers la bonne préparation, la lecture de toutes les questions. Alors, vous ne prenez pas la feuille et vous essayez de sélectionner quelles sont les questions que vous allez répondre. Non, lisez tout d'abord toutes les questions de A jusqu'à Z pour avoir une idée sur l'examen et après, vous décidez de quelle partie vous allez commencer pour être très précis et évidemment en tenant compte de la gestion du temps comme il faut. Et merci pour votre attention. S'il y a des interventions, évidemment, des remarques, des questions, je suis présent pour s'interagir avec vos remarques. Et merci pour votre attention. Monsieur Mohamed Moujahid, inspecteur pédagogique au sein de la délégation provinciale de Moulay Yacoub, on est fiers de vous accueillir et nous sommes heureux que vous avez répondu à notre invitation. Au nom du syndicat Fédération nationale des fonctionnaires de l'enseignement, UNTM, je vous... كتسمعوني يا الإخوان؟ Oui. Au nom de notre syndicat Fédération nationale des fonctionnaires de l'enseignement, UNTM, je vous remercie infiniment pour votre contribution et votre animation inspirante lors de cette réunion pédagogique à distance. Merci à vous tout le monde. Merci à vous. Merci. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour votre exposé enrichissant C'est un devoir, Monsieur Hafez, c'est un devoir. Je vous remercie. Je suis très fier. Et vos précieux conseils. On est certain que le bénéfice a été atteint. Maintenant, c'est à nos sœurs et nos frères de s'exprimer, de poser leurs questions et de demander ce qui peut les aider à une bonne réaction, à une bonne présence avec les sujets de l'examen. Merci une autre fois. À vous la parole, nos sœurs et nos frères. Avant de ça, كان نبه الإخوان والأخوات اللي بغى يتكلم ولا اللي بغى يهضر مرحبا يطرح اللي جاه البال ديالو تساؤلات حاجة أخرى ما طرقلاش الأستاذ مثلا منهجية ديال التعامل هذا اللي بغى يهضر يحيد يطلق الميكروفون ديالو الله يعطيكم الخير وتفضلوا ونتمنى لكم التوفيق. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à remercier Monsieur l'inspecteur sur toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Juste, j'ai une question, c'est que
Vraiment, moi, je trouve une difficulté parce que, par exemple, je vous donne un exemple. La lecture de la cinquième année et celle de sixième année, je travaille avec un guide dans lequel on fait que trois sciences. Alors que dans un autre guide, il y a six sciences. Bah voilà, ça, vraiment, ça me rend un peu, je sais pas, est-ce que je dois vraiment, durant l'examen, faire trois sciences ou bien six sciences? Et la même chose aussi dans ce qui concerne la communication. Je trouve dans des guides qu'il y a vraiment durant la première science, il y a la vérification des hypothèses. Alors que dans d'autres, on fait que l'observation et la découverte. J'espère que vous avez compris ma question et merci beaucoup. Merci. On va faire une collecte des, des questions et après, on essaie de répondre de façon globale à toutes les questions. D'accord? Pour, pour gagner un petit peu de temps, juste. سائل. الإخوان والأخوات كما قال الأستاذ يجمع بعد المداخلات والتساؤلات ومن بعد إن شاء الله عاد يجاوب. Oui, il y a des questions écrites à travers la page de chat. Une grille d'évaluation dans un projet de classe. Ça concerne la première question. Il y a une question sur le scénario pédagogique et comment l'élaborer. Donc, ces questions, on va faire la lumière sur d'autres, ainsi que la lecture de séances, trois séances, les guides, etc., etc. Alors, ces questions vont être entamées ultérieurement après la collecte, comme je vous ai dit tout à l'heure, la collecte, la plupart, je ne disais pas toutes les questions, mais la plupart des questions. Allez-y. Bonsoir. Je tiens à Oui, remercier Monsieur l'inspecteur pour toutes ces informations. Ma question, merci à vous. c'est, merci. Je veux une fiche où il y a un scénario pédagogique pour la lecture diction, ça veut dire les étapes pour la lecture diction pour les cinquième ou bien sixième années et la poésie pour les premières années. Et merci. Mhm. Merci. سي محمد Oui, ممكن أنا نطرح واحد السؤال ولكن بالعربية. تفضل تفضل ما عليك. الله يحفظك. آه، شنو هو النصيب أو الاحتمال ديال مدرسة الرياضة من المواضيع ديال الفرنسية إن شاء الله الرحمن الرحيم؟ Mhm. هاد الرياضة Mhm. راه أكيد وأكيد وأكيد يعني كاين صحيح. اهتمام بها. تفضلوا أستاذ. Mhm. D'accord, إن شاء الله. باقي des questions, vous la savez? S'il vous plaît, j'ai une autre question. Ce qui Oui. concerne la deuxième semaine de l'activité orale ou bien la communication et acte de langage, les étapes pour méthodologiques pour la deuxième semaine. Ça veut dire, je sais pas, il y a l'investissement, prolongement, Mhm. je sais pas Mhm. exactement. Oui, d'accord. السلام عليكم. Mhm. وعليكم السلام. أستاذ، جزاك الله خيرا على ما تقدمه، يعني ما Mhm. قدمته لنا. أستاذ، زعما جي اون كيستيون غير بالنسبة مثلا في لا ليكتور،
la lecture بالنسبة مثلا la cinquième, sixième année, quatrième, cinquième, sixième année. On a six, je pense six séances. Donc on a la séance 3 et la séance 4, on a l'étape pendant la lecture, la séance 2 et la séance 3 et la séance 4. كاملين هادو عندنا فيهم l'étape de compréhension. دونك حنايا فاش مثلا غيطلبوا منا واحد لا بلانيفيكاسيون، واش هاد ليطاب هادي غنخدمها بهاد لي سيونس كاملين، يعني واش خصني نخدم لا سيونس 2 3 et 4 كامل خصني نبلانيفيها، ولا نخدم غير لي زيتاب، يعني الا طلبوا مني لي زيتاب نخدم غير لي زيتاب. يعني هادشي يعني D'accord, بحال merci. مثلا حتى في لوبجي بروجي دو كلاس حتى هو فيه فيه رياليزاسيون دو بروجي و رياليزاسيون دو بروجي، يعني واش نخدمهم بزاف ولا كنقتصر غير على ايطاب D'accord, وحده فوالا. شكرا. وهذا d'accord, السؤال راني كنت كتبته لا ديفيرونس انتر لي ديفيكولتي اي لي زيرور. d'accord. بحال مثلا في لا برودكسيون ايكريت هي فين كيبانوا فيها لي زيرور بزاف، فاش كنكون نصحوا نديروا لا كوريكسيون كيكونوا دي زيرور مثلا في لا بونكتواسيون، مثلا في D'accord. سانتاكسيك. نعم. غير هنايا مثلا فاش كنبغي نصح مثلا كنبغي ندير المعالجه ديال الاخطاء، لا ريميدياسيون دي زيرور، واش هاد المعالجه خاصني ندير مصادر، يعني هادوك لي ريسورس ديال دوك لي زيرور، مثلا مصدر كما بحال في العربيه كنديروا مصدر الخطا، Oui, bien واش compris. Oui, استراتيجي. d'accord, فوالا. d'accord, ميرسي d'accord, بوكو سيد، شكرا بزاف، d'accord. الله Merci يجازيك à vous. بخير. Merci à vous. جزاك الله خير. Merci à vous. سي احمد اليتاري تفضل. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je tiens à remercier le monsieur l'inspecteur. Merci pour cette leçon. Merci à vous. Moi, j'ai une question. L'année dernière et cette année, je travaille dans une école pionnière et je remarque que les étapes dans cette école et nouvelle, dans cette nouvelle école, les étapes sont abstraites et la méthode est très différente que celle qu'on a appris durant les années de notre travail. Et avec les PPT et les slides avec qui on travaille, je n'arrive pas à distinguer les étapes. Et je veux dire que j'ai travaillé pour une lente durée. J'ai travaillé comme professeur de l'arabe. Et c'est la première durée français. J'ai tombé dans ce piège-là. Je n'arrive pas à distinguer les D'accord. étapes dans cette école pionnière. Je n'arrive pas. D'accord, 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 bien compris, d'accord. Merci à vous. Merci. D'accord, est-ce qu'on se contente de ces questions posées? S'il n'y a pas d'autres, on peut répondre. Oui, monsieur Bien Mohamed, allez-y. plutôt, Allez-y. on peut s'interagir, d'accord? Oui. Pas des réponses comme ça, strictes, mais juste des réactions, des interactions sur ces questions posées. Je suis très heureux d'avoir suivi cette intervention avec un grand intérêt. Plutôt un grand intérêt. Je vais commencer par la grille d'évaluation. Alors, en ce qui concerne la grille d'évaluation, toujours on prend
ce qui est oral et ce qui est écrit à travers des critères. On a des critères qu'on a déjà assimilés dans les formations qu'on a suivies. Les critères reposent sur, si vous voulez, l'utilisation pertinente des outils. Alors, ces grilles d'évaluation selon la discipline, si vous voulez, enseignée, ou bien selon la discipline destinée, ou bien selon la discipline qu'on est en train de, si vous voulez, d'entamer. Si on parle de l'oral, il y a une grille d'évaluation très précise, conforme à l'oral. L'écrit, il y a une autre grille d'évaluation. Pour le projet de classe, quelqu'un a posé la question sur la grille d'évaluation d'un projet de classe. Ça, c'est autre chose. D'accord? On essaie d'évaluer le côté oral à travers les compétences citées tout à l'heure. La compréhension de l'oral, est-ce que l'élève a bien compris ce qui a été véhiculé oralement? La compétence de l'écrit, est-ce que l'élève est capable de produire et d'écrire des phrases, des énoncés, des passages, etc. Alors, vous allez poser des critères grosso modo, c'est-à-dire des critères globaux. Vous n'allez pas détailler chaque critère, d'accord? Mais vous pouvez, chaque critère, vous lui posez, si vous voulez, des indicateurs avec lesquels vous allez mesurer à quel point l'élève a, si vous voulez, a assimilé ce critère ou bien a atteint ce critère. D'accord? Donc, je ne vais pas détailler dans ce point-là la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'oral, la production de l'écrit. Ce sont des compétences pour mesurer n'importe quelle, si vous voulez, matière ou bien activité, soit activité orale, activité écrite, activité de langue ou bien activité de lecture. D'accord? Je ne vais pas détailler, mais ne soucie pas ce genre de grille d'évaluation. Ils vont vous demander d'anticiper des grilles. Des grilles, vous allez choisir des critères, si vous voulez, des critères en global, et vous allez les détailler un indicateur pour chaque critère, ou bien deux indicateurs au maximum pour chaque critère. D'accord? Critères, on pourrait prendre ses compétences ou bien on pourrait prendre ce qui a été, si vous voulez, euh, manipulé dans la pédagogie de l'intégration, c'est-à-dire la pédagogie intégrée lors de la réforme qui a été menée récemment. C'est-à-dire, on essaie de travailler sur les critères de langue, les critères alors juste quatre critères. L'utilisation pertinente des outils, et c'est les outils langagés évidemment. La cohérence et la cohérence entre les réponses, les passages, les parties, etc. Et si vous voulez, comme on disait, c'est-à-dire l'attachement au sujet. C'est-à-dire pour que l'élève ne soit pas hors sujet, c'est l'attachement au sujet. Est-ce que l'élève est attaché au sujet ou elle est hors sujet? D'accord? Alors, ces quatre critères, l'utilisation pertinente des outils, l'attachement au sujet, l'utilisation, plutôt la cohérence et la cohésion, et on peut ajouter un autre, c'est-à-dire la propreté ou bien la bonne construction, etc., des réponses. D'accord? Alors ça, c'est au niveau de l'écrit. La lecture, il y a d'autres choses. Il y a la compréhension, il y a le lexique, il y a, si vous voulez, la syntaxe, il y a les activités de langue, etc. Alors, on pourrait trouver
n'importe quel critère qui pourrait juger si l'élève est capable ou bien il pourra être capable hein, de, si vous voulez, de réussir son cours, soit qu'il soit lecture ou bien qu'il soit activité orale, etc., etc. D'accord? Alors, les critères, n'importe quel critère pourrait être utile à évaluer et à juger l'apprentissage de l'élève. Alors, en ce qui concerne le scénario pédagogique, ça, le scénario pédagogique, c'est autre chose. Ici, on parle juste d'un scénario didactique, c'est-à-dire le scénario didactique qui est en rapport avec les activités proposées hein, de, de chaque étape méthodologique. D'accord? Alors, les étapes méthodologiques, comme a été la question posée pour une professeure, en ce qui concerne, est-ce qu'on pourrait, par exemple, citer les trois si vous voulez, les trois séances, la deuxième, la troisième, la quatrième portent sur la compréhension, ça dépend de la question, ça dépend de la consigne. Alors, on ne vous demande pas de traiter la phase de l'avant de lecture ou bien la phase de pendant la lecture ou bien la phase de après la lecture. Non, il vous donne un intitulé, c'est-à-dire, par exemple, les frères jouent, par exemple, je ne sais pas, ou bien un intitulé sur la santé, ou bien un intitulé sur l'utilisation du numérique, etc. Donc, l'intitulé, c'est celui qui détermine qu'est-ce que vous allez faire. Alors, la consigne toujours est claire à travers les épreuves et à travers les examens qu'on a parcourus. Toujours, la consigne est très claire. Il ne vous demande pas de travailler sur, par exemple, la compréhension. Non, il vous dit, par exemple, la compréhension, vous n'allez travailler qu'à sur un élément ou bien une seule séance et pas une séance. Toujours une unité didactique. L'unité didactique, c'est un passage ou bien c'est une séquence dans une séance. D'accord? Ils ne vont pas vous demander de travailler sur la séance de A jusqu'à Z. Non, jusqu'à une unité ou bien jusqu'à une séquence. Ils vous demandent de choisir, par exemple, deux activités de l'observation ou bien de la découverte ou bien, etc. Alors, toujours la consigne est claire. Il faut restreindre la phase ou bien euh, la marge dont vous allez travailler votre prestation. D'accord? Ne soucie pas. Ce ne sont pas des conseils vagues ou bien ce ne sont pas des questions vagues, des questions très larges, mais ils déterminent toujours le passage dont vous allez travailler. D'accord? En ce qui concerne les difficultés et les erreurs, donc c'est les difficultés quand on parle des contraintes. Quelles sont les contraintes? صعوبات, d'accord? صعوبات ماشي الأخطاء. Les contraintes, c'est-à-dire les contraintes qui essaient d'entraver la réussite ou bien d'entraver l'acquisition pertinente d'un apprentissage. Mais les erreurs, c'est ce qui ont été faites réellement. D'accord? Les erreurs, par exemple, les erreurs au niveau, toujours on parle des erreurs au niveau de la ponctuation, au niveau de la prononciation, au niveau de l'écriture, au niveau, par exemple, de, si vous voulez, de l'appropriation des concepts vrais, etc. D'accord? Mais les difficultés, c'est toujours anticiper les difficultés qui pourraient être, par exemple. Alors, quand on vous demande, par exemple, déterminer les difficultés, c'est-à-dire quelles sont les difficultés qui pourraient être hein, dans votre passage de cette séance ou bien d'une séquence d'une leçon. Mais les erreurs, c'est les choses qui ont réellement fait et dégagé hein, à travers une activité faite. D'accord. En ce qui concerne les semaines, ou bien la deuxième semaine, la troisième semaine, les semaines d'évaluation, etc. Alors, ne soucie pas
les activités, je ne suis pas ici pour vous dire toute la méthodologie, mais vous avez le guide, vous avez vos guides, vous n'allez qu'à cerner les étapes méthodologiques ou bien la méthodologie en global. D'accord? N'allez pas sur les détails des choses parce que les détails ne font pas partie de l'examen qui sera donné le samedi. Donc, ne soucie pas au niveau des semaines d'évaluation, les semaines, quelles sont les activités, quelles sont... Non, ils vont déterminer comment vous allez... alors, les questions que je vous ai demandées tout à l'heure, l'exemple des questions sont très clairs. Les séances, quel est le nombre des séances? Il y a des guides qui parlent de 3 séances et il y a des guides qui parlent de 6 séances. Donc, vous allez travailler sur le minimum, vous n'allez pas travailler sur les 6 séances, mais vous allez dire que à travers les guides, selon votre pratique et selon sur quel guide vous avez travaillé, vous allez nous dire, si vous allez bien préciser votre réponse, vous allez nous dire que le guide duquel je travaille, ou bien le guide duquel j'inspire ma pratique enseignante, parle de 3 séances. D'accord? Comme ça, vous allez préciser la réponse et vous n'allez pas laisser le choix à celui qui corrige pour vous juger si vous avez tort ou bien vous avez raison, etc. D'accord? Alors, juste vous précisez et vous justifiez parfois les réponses présentées. Vous n'allez qu'à les justifier pour sortir de cette impasse. D'accord? Donc, en ce qui concerne les écoles pionnières, donc, les écoles pionnières, c'est une approche tout à fait différente. Et cette approche concerne tout directement les élèves ou bien les apprenants qui ont des lacunes. Alors, cette approche est basée sur les insuffisances, les défaillances qu'éprouvent les apprenants lors de leur apprentissage. Donc, vous n'allez qu'à se contenter des étapes méthodologiques ou bien de la méthodologie enseignée généralement. Ici, je pourrais vous dire qu'il y a un moment quand ces écoles pionnières seront, si vous voulez, généralisées pour tout le monde, ça sera un autre examen. D'accord? Et ça nécessite un renouvellement hein, du curriculum. Ça nécessite un renouvellement dans les pratiques, les approches, les démarches, etc. Mais vous allez trouver des questions sur les écoles pionnières dans les situations. Comme serait la didactique. Vous avez même des situations professionnelles. D'accord? الوضعيات. هذه الوضعيات المهنية راه فيها فين غادي ممكن يعطيوكم دي كيسيون سور لي زيكول بيونيير. يقول لكم مثلا واحد الاستاذ كيقري في مدرسه رائده اكسيتيرا ولقى كذا وكذا وكذا وكذا. C'est une situation. C'est l'étude de cas. D'accord? Vous pouvez trouver ce genre de questions. Mais au niveau de la méthodologie en général, de la didactique en général, vous n'allez trouver que les questions que je vous ai proposées tout à l'heure. Le nombre de séances, la durée de chaque séance, les étapes méthodologiques, déterminer les objectifs, les activités de chaque étape. Par exemple, prenez une étape et détaillez-la. Par exemple, proposer un scénario à une activité à travers, ils vont vous donner précisément l'intitulé, la séance très précisément pour vous répondre à cette consigne. D'accord? Alors, ne soucie pas la méthodologie qui sera proposée et qui sera plutôt faite dans l'examen, c'est la méthodologie en général. On parle des difficultés, on parle des erreurs, on parle des étapes méthodologiques, etc., etc. Alors, les guides,
de la vérification des hypothèses, une question à propos de cela. Alors, la découverte et l'observation nécessitent des activités et des étapes. Et la vérification des hypothèses, c'est un moment de cette découverte et cette observation. D'accord? Alors, on ne pas confondre les périodes en général, les moments d'apprentissage grands avec les petits détails et les moments d'apprentissage, ou si vous voulez, des sous-moments d'apprentissage. D'accord? La vérification des hypothèses, ça se fait avant la lecture et on pourrait dire que à travers la découverte et l'observation, on a un moment où on vérifie ces hypothèses. C'est un moment qui fait partie de cette phase de découverte et d'observation. Et ce ne sont pas des moments qui sont équivalents. D'accord? Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne ces questions. رحمة بكم ورأفة بكم ما بغيتش نزيد نطول لأن ليسونسيال هو داك الشيء اللي عطيتكم غروسو مودو. أنا بغيت نعطيها لكم في البداية باش ما تتيهوش بزاف وما تسولوش على لي ديتاي بزاف. داكور؟ باش على الأقل يكون لا بريستاسيون ديالكم إن شاء الله تعالى تري بريسيز ويكون تسيبليو داك الشيء ليسونسيال. ما تمشيوش لداك الشيء لي ديتاي وما تلفوش راسكم بلي كيستيون. دونك انا راه البورطابل قريب يدي شارجا داك الشيء راني غادي نعتقو شي شويه باش بور نو با باش حتى باش ما يطفاليش. دونك هادشي اللي كاين ليسونسيال هو هذا. وفي هاد لا ديداكتيك انا تعمدت ندير شي حوايج غتلقاوها حتى في لا ديداكتيك دو لا لونغ اغاب. هاد لي زوريونتاسيون لي كونساي هاد لي ميكانيزم لي زاستوس راه ممكن نستافدوا منهم حتى في لا لونغ اغاب مع الاستاذ اللي غادي يدير لكم التاطير ديال سميتو جوست. الى عندي ملتمس الى كان السي عبد الرفيع يدير لكم داك الرياضيات ما فيها باس يزيد لكم حتى لان كان ممكن يكون ديداكتيك ديال العلوم يكون افضل. ديداكتيك العلوم فيها الرياضيات والنشاط العلمي لان كاين اختيار بين الرياضيات والنشاط العلمي. Donc, avec plaisir, j'ai reçu vos remarques, vos idées d'échange. Mais je n'ai pas donné un cours de formation, je n'ai pas donné une séance de formation, mais juste j'ai partagé avec vous une expérience qui a été accumulée durant les années de pratique. Et merci. Ciao. Merci une autre fois. Notre frère, Monsieur Mohamed Moujahid, مرة أخرى أعود إلى اللغة العربية وأجدد لكم الشكر باسمي وباسم جميع الإخوان والأخوات الحاضرين في هذه الحلقة التكوينية وباسم جميع أعضاء ومناضلي نقابتنا حتى أجيب عن سؤال قد طرح في هذا الشاط ديال هذا الغيونيون. الإخوان والأخوات بالنسبة للثانوي بشقيه في الحقيقة فكرنا في تنظيم دورات أو حلقات تكوينية لهذين السلكين، ولكن الإشكال فين كاين هو في تعدد المواد. علاش حنا ركزنا على الابتدائي؟ لأن كاين ثلاثة أو أربعة المكونات. يعني بسيط، السادة المفتشين ديال الثانوي التأهيلي صعيب باش نلقاو شي أخ ولا شي أخت اللي أطروا لنا هاد اللقاءات. حنا ما نوعدكمش، ولكن غادي نديروا مجهود إن شاء الله، لأن شي أخ طرح لنا واحد السؤال هنايا ولا أخت على شي دورة تكوينية أو شي حلقة تكوينية في الفرنسية. غادي نشوف واحد الأخ المفتش ديالنا ديال الجهة هنايا، إلى قبل غادي نبرمجوا لكم إن شاء الله شي لقاء. نتمنوا إن شاء الله غير نلقاو المسطحة، لأن هذه المسطحة اللي كنخدموا بها كيكون عندنا كتكون مبرمجة لقاءات أخرى. والدليل هو أن هذا اللقاء هذه الدورة هذه الحلقة هذه كانت مبرمجة اليوم الغد، برمجناها اليوم الغد،
وإذا بهم كيتصلوا بنا اليوم كيقولوا لنا بأن راه وقع واحد الخطأ تقني. يوم الغد راه ما كاينش الامكانيه، راه يوم الغد راه محجوز من قبل، والحمد لله اللي لقينا هذا النهار هذا ورجعنا له. اذا اجدد اننا غادي نحاولوا نتواصلوا مع السيد المفتش ديال الفرنسيه ديال الثانوي في حدود الامكان ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى قدرنا نبرمجوا لكم شي حلقه تكوينيه، وانتم تستحقون كل خير. باسم نقابتنا أجدد الشكر للأستاذ الذي أطر هذه الحلقة التكوينية، وباسمنا باسم نقابتنا وجميع مناضلينا وأعضائنا نشكر جميع من حضر وجميع الأخوات اللواتي حضرنا هذه الدورة عن بعد، ونرجو لكم التوفيق في هذه المباراة، وأن يجعلكم الله سبحانه وتعالى من الناجحين ومن الناجحات، وأن يأتيكم منها برزق طيب مبارك فيه تعيشون مستمتعين به إن شاء الله الرحمن الرحيم. إلى لقاء آخر اللي هو غادي يكون إن شاء الله نهار الأربع، لا ماشي الأربع، الخميس إن شاء الله عندنا جوج ديال المكونات ديداكتيك الرياضيات، وإن شاء الله كما قال السي محمد إن شاء الله نزيدوا معها ديداكتيك العلوم، وكذلك ديداكتيك اللغة العربية، وغادي نحاولوا ناخذوا داك الساعة مزيدا من الوقت بحال هكا إن شاء الله، في حدود ساعة لكل مؤطر إن شاء الله الرحمن الرحيم. إلى ذلكم الحين نرجو لكم أوقاتا ممتعة، نرجو أن يحفظكم الله سبحانه وتعالى من كل أذى، أن يحفظكم من كل بلاء، أن يصرف عنكم وعن ذويكم ومن تحبون كل ما يضركم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء، ولكم أن تغادروا مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.